Yeah. So, GATE, Graduate Aptitude Test in Engineering, is one of the famous assessing tool, especially engineers in our India. So, I don't need to give introduction about this GATE because you have already awareness on this. So just let me straight away enter into the point. Okay. So I'll be taking few of the subjects, only few some of the classes. So today we will be discussing about what is GATE and what is its process, how we need to prepare, and then we will go to power systems. Okay. So GATE every year, so under MHRD department, GATE will be conducted by our IIT premium institutes. So we have different IITs. So it will be like a cyclic manner. Every IIT will conduct one year. So why GATE? Why you need this GATE? So our industries, like either they may be government jobs, they may be private jobs, or even IT sector also. If you have got very good GATE rank, obviously everywhere you will be the first person who is going to be selected, because it is the highest scrutinizing process for assessing engineering skills, whatever the technical skills. So this will be has been given highest priority. So that is the advantage of your GATE. So not only like it's a highest priority. So through GATE, some of the government companies and private companies, they are recruiting based upon your GATE score. So why you need to choose for this GATE? First reason is, as I said, government sectors are selecting students, engineering students through this GATE examination. So public sector undertaking, government-owned companies like Mini Ratna, Navaratnas. So all these companies will recruit through GATE only. Those who are very large companies like under Tata or any Birla companies. So whatever may be the largest companies you have, they all will be selecting based on this GATE. Okay, that is the first reason. Second reason is, if you want to do any PG course in IITs, NITs, so IITs, NITs are recruiting PG students through this GATE. For example, some of the students, they miss the chance of doing their graduate in IITs and NITs. Then the uh, then the only way to get into the IITs, NITs in their next level of study, that is in PG course, will be through GATE only. Okay, like how JEE is the criteria for doing the graduation under IITs and IITs, your GATE will be the entrance for your IITs and NITs. Okay, next one is your PhD. So that is your Doctor of Philosophy. So for doing this, we will call it as research fellowships. So if you register under PhD, central government is directly giving 43,000, around 45,000 you will get it. Per month they are paying 45,000 those who are joining this research fellowship through GATE score. So research fellowship, actually in a particular university, they will be having their individual entrance test for doing the doctor of philosophy. So even though your s- this research fellowships offered by central government like CSIR schemes, so what they are doing is, who are currently doing their research, for them they will provide certain fund. So for example, if you are doing your PhD in private universities, some of the universities are providing some stipend. So some of the universities are not at all paying stipend. So in such case, when you clear this gate with a good rank, you can apply uh, for this research fellowship scheme.
So under which you should have a very good gate rank. So they will select only based upon the gate rank. There will be no other criteria. So directly they will get 45,000 as like a salary. Even uh, your IT companies, what you're now getting the packages, they are less than this research fellowship, which they are providing monthly for 3 years. 3 years continuously they will provide, and also they will provide the grant for visiting the foreign conferences. Okay, so such an valuable assessment exam is this gate. Okay, so everybody, if you just go through any um, premier institution, if you ask any student, they will tell you like, for example, they are non CSE based. So everybody will tell you only one thing, that is, I need to clear the gate, I need to prepare for the gate, I need to go for the government jobs. So only chance is you need to clear this gate. Okay, so except railways, in railways also, once you clear the written test, then you need to attend the interview. In interview, if you show them like, I have good rank in gate, obviously you will be the first person who is going to be selected. So that's why gate is the one of the criteria which can be utilized as an assessment tool of each and every student by the industries as well as any premier institutes, or even any industrial person. They'll ask you whether you attempted gate, what is the gate rank. If you clear the gate itself is a big achievement. The wonder thing is, clearing the gate itself is a big achievement. Okay, let's see what is the syllabi of your gate. Okay, so gate syllabus for mathematics will be same for our CSE students or electrical students or any students. Okay, so here the max syllabus which you have studied in your first year, second year, completely comes under gate syllabus. Okay, and then next under electrical. So under electrical part, you will be having these technical subjects: network theory, electromagnetic theory, digital circuits, analog circuits, control systems, signals and systems, electrical machines, power systems, power electronics, measurements. These all subjects will be from our electrical. Okay, so the major part, if you see this, the major part will be covered by your general aptitude. General aptitude means your aptitude, reasoning, English. So all the three things will equally share the marks. That is 5%, 5%, 5%. Totally 15% will be you're gaining marks through this general aptitude. Okay. So next, highest marks will be from your mathematics. So of course we are MPC students. We should be very good in mathematics. So if you prepare very selectively, it's very easy to clear the gate. Remember, if you clear the gate, uh, your resume will have a very good worthful. That is very good weight. Okay, because it is not that much easy to clear the gate. Why? Because they don't have a proper planning, like how to clear the gate. What people will do is they will prepare all the subjects. While preparing all the subjects, what they will do, they will go through the main concepts in all the subjects, which is not at all suggestible or preferable while preparing the gate. For preparing the gate, you should have a proper planning. So for example, what I'm saying is, మీరు ఇప్పుడు గేట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను, జస్ట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ చాలు. సబ్జెక్ట్స్ ఇవి హైయెస్ట్ స్కోర్ ఏవి వస్తున్నాయి? జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ వస్తుంది, అండ్ దెన్ మ్యాథమెటిక్స్ వస్తుంది. ఇవి రెండు మీరు పర్ఫెక్ట్గా, మీరు అన్ని టాపిక్స్ ఎక్కువ మోడల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గేట్ క్లియర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే యాప్టిట్యూడ్, జనరల్ రీజనింగ్ ఇది మీరు సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చే లెవెల్ కొంచెం లో లెవెల్లోనే ఉంటుంది. గేట్లో ఇచ్చే యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ మీకు బయట కాంపిటీషన్లో ఉన్నంత రేంజ్లో ఉండదు. దాంతో పోల్చుకుంటే 30% డిఫికల్టీ మాత్రమే ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ ఆబ్వియస్లీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్లో ఏదైతే చదివారో అదే మ్యాథమెటిక్స్ మళ్ళీ చదువుతారు. అండ్ ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ మీరు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇక్కడ కనుక క్లియర్గా చదువుకుంటే
Same will repeat in your network theory and signals and systems, ఈవెన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. ఈ మూడిట్లో కూడా ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి. సో ఓన్లీ 2 సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కూడా క్లియర్ చేయగలం. సో అందుకని ఏమన్నానంటే గేట్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ కావాల్సింది ప్రాపర్ ప్లానింగ్. నాట్ లైక్ సో మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, సో ఐ నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్త్ఫుల్ అండ్ సజెస్టబుల్. ఓకేనా? సో కాబట్టి సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఓన్లీ కోర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ చూసుకోండి. మనకి కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, నెట్వర్క్ థియరీ, అండ్ దెన్ యువర్ మెషిన్స్ ఆర్ పవర్ సిస్టమ్స్, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి. సో ఒక 3 సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మన కోర్కి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ మీరు 3 సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే క్లియర్ చేయగలరు. సో నేను దేనికోసం చెప్తున్నాను అంటే అట్లీస్ట్ క్లియరింగ్ ద సబ్జెక్ట్, క్లియరింగ్ యువర్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్. దానికి ఎక్కువ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్వర్క్ థియరీ చక్రవర్తి టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, దానిలో అన్ని సాల్వ్ చేయండి. యు ఆర్ డామ్ షూర్ దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. సిమిలర్లీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, మనకి 2 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. కంట్రోల్ సిస్టమ్ బై నగరత్ అండ్ గోపాల్ ఒకటి, ఇంకోటి ఒగాటా, మోడర్న్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బై ఒగాటా. ఈ 2 టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే మీకు గేట్లో బిట్స్ వస్తాయి. చాలా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పవర్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే సిఎల్ వాద్వా అని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో కంపల్సరీ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే ఇస్తారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే గేట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా బేసిక్ లెవెల్ ఉంటాయి, కానీ ఆన్సర్ చేయడం చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది. సో అంటే యూ విల్ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్ అ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. చివరికి మీరు బయట దాని సొల్యూషన్ చూసిన తర్వాత మీకు అనిపిస్తుంది, అరే ఓమ్స్ లా యూజ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది ఈ ప్రాబ్లం అనేసి. సో అంత బేసిక్ లెవెల్లో ఇస్తారు, బట్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. సో అదొక్కటే ఇక్కడ మనకేమనంటే మనం ప్రాపర్గా సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకోవాలి. అండ్ దెన్ యూ షుడ్ డూ ప్రాక్టీస్, టెస్ట్లు అటెండ్ అవ్వాలి. సో గేట్ క్లియర్ చేయడానికి ఒకటే ఒక రూల్ ఉంది, దట్ ఈస్ హార్డ్ వర్క్. రిమెంబర్ దిస్. Like all other industries or competitions, what you believe is we should have a luck, but gate is not that kind of thing. Ever kuda meer kavalante you can ask any senior or any other industry person or any coaching center, they will tell you only one thing: the people who will do more hard work in the subjects, they will get high score. That is the only reason for getting the good rank in gate. Here there is no role of luck. Remember this. ఇక్కడ లక్ అనేది లేదు నన్ను. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కర్, యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ ర్యాంక్. అంతే, సింగిల్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో కొంతమంది మంచి ర్యాంక్ ట్రై చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. కంపల్సరీ 3 డిజిట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ కంపల్సరీ యూ విల్ గెట్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి అన్న, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ salary approximately that central government graduate is getting ఇప్పుడు present? Any guess? 70 to 80,000 sir. 70 to 80,000. Any other guesses? 9 lakhs to 60 lakhs. What? Enana? 9 to 60 lakhs per annum. 9 to 16 sir. 16. Okay, so that's good guess. Actually in just 3 years before, their salary is around 70 to 80. Just 2 to 3 years before, their salary is around 70 to 80. Now everybody getting about 12 lakhs package. 12 lakhs means per month you are getting 1 lakh, and if you add other allowances, it is almost 1.2 lakhs if you add allowances also. So no other private job will provide this much salary. Okay, and one more thing, if you go any like for example, you may
You may ask me like, sir, Google is providing 25 lakhs package, sir. You just see how much hard work they have to do, how much tension they have to take for that package. But if you're joining any government job through this gate, there will be no tension. It's a fully what I can say is it's a free kind of thing. You're not going to do any much work. You're going to go for training for 6 months. So the same work you're doing lifelong. That's it. Lifelong you're doing the same work. Okay. And one more thing, timings 9 to 5. That's it. So you're not in some of even some of the, if you go for higher position, people will work from 10 to 4 only. So that many advantages are there when you join any government, central government job, especially. So not state government job. Why? Because state government will not provide any allowances, but they are giving the same package. Now they are getting 85,000 state government salary. Okay, but they are not. Now our government also planning to recruit the students through GATE only. Okay, that announcement will also come soon for our Genco and Transco. So that's why GATE is most important. Okay, so these are the cutoff marks. This is called percentile. Percentile means, so they, for example, totally you will be having 100 marks. For 60 questions, you will be having 100 marks. Okay, so only 60 questions will be there. You need to get 100 marks. But an intelligent student who prepared everything, they will never attempt 60 questions because you have a negative marking in this. So that's why they will do very selective questions. They will select very some of the questions, and they will attempt only those, like only 40 questions they will attempt. Nobody have attempted 60 out of 60 till now, till date. And those who are attempting 60 out of 60, they never cleared the GATE exam. Okay, so it's all about your mind game and your hard work. At least if you just solve only 30 bits, you will get a government job. That is for sure. 30 bits means around you are going to get 57 marks, 55 to 60 marks. So just compare. Because of not having a proper planning, even though you are very good in preparing daily 4 hours, but you should have this sort of mindset. Okay, so like that's why I'm saying you should have two things. One is you should have a continuous preparation, and then you should attempt mock tests. When you attempt mock tests, then only you can practice how I can select only few of the questions. Out of 60, I need to select only 35, 30, 40, 42 questions, 43, that's it, 45 almost. Nobody will attempt above 45. Okay, so because all the questions are very basic level, even you cannot recognize that it is a Ohm's law. You know very well about the Ohm's law, that is V equals to IR. But the way they will give you the question, you will surely think about in another manner. But when they release the key, then you will think of that it's very basic, very simple. Okay, so that's why we should be very strong in basics. Okay, especially when you're preparing GATE, you should be very strong with the basics in depth. Then you can get very good rank in GATE. Okay, so power systems. So that's all about our what is the importance of GATE and cutoff. You can see like here there is a comparison which I've made. So there till now, what is the qualifying marks? Out of 100, you need to get only 30 marks are around on an average. If you just average all the years, if you get out of 100, if you get 30, you obviously you will qualify your GATE. So if you think just when you write any exam,
What is the cutoff marks for our regular external examination? Out of 100, you need to get 40%. That is the cutoff, right? So GATE is keeping only 30% as a cutoff. You need to get only out of 100, you need to get 30 marks. 30 marks means perfectly if you attempt uh, around 15 to 20 questions. You have 2 marks questions, 1 mark question. You'll be having two types, 2 marks questions and 1 mark question. Okay. So based upon that, you need to divide. Okay. If you attempt 15 to 20 questions, that is sufficient to clear the GATE marks, GATE exam. Okay. So in power systems, so actually power systems is a very huge syllabus for preparing, and which takes very long time to prepare. But the beautiness of this power system is the 1 mark questions which they'll give you in power systems, uh, they will give 4 bits approximately on an average, 4 bits for 1 marks questions they will give. So out of which 3 you can easily attempt. So it means that you can grab 3 marks by preparing only basics of all these concepts. So when you are planning for power systems, you should divide the total power systems into 4 things. One is generation side, next transmission, and then distribution. Apart from this, there are some additional concepts which will comes in power system planning. Okay, planning and protection. Okay, so this planning and protection you need to study separately. Okay, so first generation. If you are saying generation, you need to study about your thermal plant, solar plant, wind plant, everything you need to study, and there some factors will be there for each plant for calculation. So those formulas you need to remember. When you are reading any particular concept, you need to read in such a way that you have to underline the main points, and you should maintain some notes where you need to note down the important points too. Okay, so these are the few textbooks which you need to prefer for preparing the GATE. So for preparing any subject in GATE, you should um, rely on one particular textbook and one practice book. Textbook where you will be having your complete theory and some problems. Practice book where you will be having only problems, level 1, level 2. You will be having 2 levels of questions. Okay, I'll show you the example also. Okay, level 1 questions, level 2 questions, likewise. Likewise, in every subject, you have to practice like that. Okay, for example, very simple topic. Let me take like uh, level 1 means if they are giving the problem directly on the formula, that is called level 1. Okay, like V equal to IR. They'll give you current in a bulb. Okay, in a bulb, and they will give resistance of the bulb also, and they will ask you what is the voltage across that bulb. Okay, so it means that the problems which they are giving directly to use formula in its original form, all those kind of problems will be called as a level 1 problems. Okay, I'll give you another example for level 2. So till now we know that the current is inversely proportional to resistance. Can you people tell me the area where current is directly proportional to resistance? Have you ever thought like this? How current is proportional to resistance? Then why I have learned Ohm's law as current is inversely proportional to resistance? Did you got what the question I asked? Can anybody reply me? What is the question I have asked? See, we are not pressurizing all the students. We are taking the people who are interested. Like you people joined today, it means that you have some interest. Then you need to understand what kind of questions they will ask and what kind of basics I need to learn. It is not like what is a voltage principle, what is a voltage divider, what is current means, what is current divider,
divider rule? What is resistance? What is resistive divider rule? What is star connection, delta connection? So if you prepare like this, you cannot clear gate. You need to understand the basics of this. Current Q, what is current Q by T? You need to understand this. Charge per unit time is the current. When you go that level of the depth, then it means that you are preparing perfectly. Okay. So now tell me, I asked one question. What is it? What is the question I asked? Why current is inversely proportional to resistance? That is Ohm's law. That is based on Ohm's law. But I asked, current is proportional to your resistance. In which case and where? Now, you people got stuck, right? How? Till now? Yeah. Somebody raised their hand. Please tell me more. Someone raised their hand, right? What, Nana? Okay. Temperature? I didn't get you. Nana, కొంచెం పెద్దగా చెప్పండి నాన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైనా ఒక కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ ఫ్రీ మైండ్తో ఉన్నప్పుడే నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ పవర్ సిస్టమ్స్ అంతే. ఈ గేట్ క్లాస్కి నేను ఇన్స్ట్రక్టర్. సో ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ దట్ హౌ బెటర్ యూ కెన్ యూస్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ మై టెక్నిక్స్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సో అది ఎప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఫ్రీలీ క్వశ్చన్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో చెప్పండి, ఎక్కడ నాకు కరెంట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది? ఓకే, నేనే చెప్తా చూడండి. Temperature of coefficient. వాట్ నాన్న? Temperature of coefficient. No. యాక్చువల్లీ మనకి ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఒక సిస్టంలో ఏముంటుంది? సోర్స్ ఉంటుంది, లోడ్ ఉంటుంది, అండ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ ట్రాన్స్మిటింగ్ పార్ట్. ఇదే కదా ప్రతి సిస్టంలో ఉండేది. సోర్స్ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్మిటింగ్ పార్ట్ వన్ ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫైనల్గా లోడ్ ఆ పవర్ని తీసుకొని మీకు కావాల్సిన పర్పస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, so if you take the relation between current and resistance in any element, then it obeys Ohm's law. If you take any element, because all the elements made with all the devices will made with certain material. Obviously material will possess a certain resistance. When a material will has a resistance, obviously it opposes the current. Then Ohm's law obeys. So that is because of the material which you have used within the device. Now, when you take your load, what is load? Load is the device which consumes the power to provide desired output. For example, heater తీసుకున్నాం కదా, హీటర్ ఏం చేయాలి? హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అంతేనా? So now the heater will provide the heat by consuming the power from the source. ఇప్పుడు ఎక్కువ హీట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ద హీటర్ హ్యాస్ టు రిసీవ్ మోర్ ఇన్పుట్, రైట్? తక్కువ హీట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు రిసీవ్ లెస్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. ఓకే, సో నౌ యూ మేడ్ రిలేషన్ అట్ లోడ్ సైడ్. ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్, అక్కడ టెంపరేచర్ దేంతో వస్తుంది? రెసిస్టివ్ ప్రాపర్టీ వల్ల వస్తుంది. రెసిస్టెన్స్ డిసిపేట్స్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. ఓకేనా? సో యువర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఎక్కువ హీట్ రావాలి అని అంటే ఎక్కువ పవర్ని డ్రాగ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ పవర్ అంటే ఏంటి? పవర్ అంటే వోల్టేజ్ కరెంట్ కాంబినేషన్, అంతేనా? సో వోల్టేజ్ విల్ నెవర్ చేంజ్, ఎందుకంటే వోల్టేజెస్ అన్ని కూడా మనం యూజ్ చేసే అన్ని డివైజెస్ కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్తో మెయింటైన్ చేస్తాం. 230 volts హౌస్ హోల్డ్ అయితే, ఇండస్ట్రీ అయితే 440.
ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద డివైజెస్ బేస్డ్ అపాన్ రేటింగ్. హౌస్ హోల్డే తీసుకుందాం, అన్ని 230 వోల్ట్సే ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హీటరే తీసుకున్నాను, వోల్టేజ్ కామన్గానే ఉంది. సార్ ఏం చెప్పాడు, హీట్ ఎక్కువైంది అన్నాడు. హీట్ ఎక్కువైతే అది ఎలా హీట్ని ఎక్కువ ఇవ్వగలదు? ఎనర్జీ, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏం చెప్తుంది? యూనివర్సల్ లా, ఎనర్జీ కెన్ neither బి క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్. అంతేనా? సో హీట్ ఎక్కువగా వచ్చింది అని అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది? మనం తీసుకునే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయింది. ఎక్కువ హీట్ వచ్చిందంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మీరు కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నారు. తక్కువ హీట్ వచ్చిందంటే తక్కువ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంది. నా ఎక్కువ హీట్ అనుకుందాం. ఎక్కువ హీట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ ఎనర్జీ. ఎక్కువ ఎనర్జీ అంటే ఎక్కువ పవర్ తీసుకున్నారు మీరు. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఏమో సేమ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు పి పెరిగింది అని అంటే ఏం పెరగాలి? ఆబ్వియస్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ 230, ఇప్పుడు వోల్టేజ్ 230 అనా? ఓకే, సో పవర్ ఈజ్ 640 అనుకుందాం. 640 ఎలా వస్తుంది? సారీ, 460 అనుకుందాం. 460 ఎలా వచ్చింది? V is 230, కరెంట్ ఈస్ 230 ఇంటూ 2 ఎంత? 460. సో మై వాటేజ్ ఇస్ 460. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇదే పవర్ నాకు 690 వాట్స్ అయింది. ఎక్కువ హీట్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేశాను. ఎంత కన్జ్యూమ్ చేసుకుందానంటే నాకు 690 వాట్స్ చూపిస్తుంది వాట్ మీటర్. సో వోల్టేజ్ పెరగలేదు, మరి ఇంకేం పెరిగినట్టు? 690 ఎలా అయింది అది? Current due to increase the current. Yes, very good. It is dragging more current. It is dragging more current in order to improve the power consumption. అర్థమైందనేనా? సో మనకి లోడ్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి? పవర్ ఎక్కువ తీసేసుకుంటుందని. పవర్ అని కొన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తారు. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళారనుకోండి, అది ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుందని చెప్తారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్కువ పవర్ని తీసుకుంటుందని మీనింగ్. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ చెప్పము, వోల్టేజ్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వోల్టేజ్ని చేంజ్ చేయం మనం. ఓకేనా? దానికి రీజన్ వచ్చేసి ఇన్సులేషన్ని చేంజ్ చేయం కాబట్టి వోల్టేజ్ కూడా కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రిలేషన్, మీ లోడ్ ఏంటి? హీట్ ఎక్కువైంది. హీట్ ఎలా ఎక్కువ అవుతుంది? రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఎక్కువ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు, తక్కువ అయినప్పుడు తక్కువ రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది. సో లోడ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ లైక్ ఎ రెసిస్టర్. Load will be treated like a resistive, because resistive part is the part which consumes the real power for the purpose. Reactive power అనేది లాసెస్ కి రీజన్ అవుతుంది. రియల్ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకునేది ఏంటి? రెసిస్టివ్ పార్ట్ మాత్రం. సో పవర్ ఎక్కువ అవుతుందని అంటే లోడ్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే లోడ్ అంటే ఏంటి? మీ ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ ఇప్పుడు లోడ్ ఎక్కువ వేసేస్తా ఉన్నారు అని అంటారు. అంటే ఒక హీటర్ పెట్టాం, రెండో హీటర్ పెడతాం, మూడో హీటర్ పెడతాం, కరెంట్ సేమ్ ఉంటుందా? కన్జంప్షన్ సేమ్గా ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హీటరు 230 వాట్స్ తీసుకుంది అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకో హీటర్ అదే నేను ఇంకోటి యాడ్ చేశాను, మూడోది యాడ్ చేశాను, 3 హీటర్స్ పెట్టాను. 3 హీటర్స్ పెడితే పవర్ కన్జంప్షన్ ఏమవుతుంది? 3 టైమ్స్ అవుతుంది. అంతేనా? సో అంటే ఏమైంది? అక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ పవర్. సో రెండు కూడా ప్రపోర్షనేట్ గా ఉన్నాయి. సో యువర్ కరెంట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు యువర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అట్ లోడ్ సైడ్. రిమెంబర్ దిస్. దాన్ని ఎలిమెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయకూడదు నన్ను. రిమెంబర్ దిస్. అగైన్ ఇఫ్ యు గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హీటర్ అండ్ ఇఫ్ యు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ కండక్టర్, ఇన్ దట్ కండక్టర్ Ohm's law obeys. Remember this. If you take a heater, go inside the heater, check the conductor, then verify Ohm's law, it will obey. Then what I am telling? I am telling about the overall load it is taking. When load increases, obviously current increases. When load decreases, obviously power decreases. అంటే నేను చెప్పింది అర్థమైందేనా? అప్పర్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు లోడ్ దగ్గర లోడ్ తగ్గింది అనుకోండి, పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది. పవర్ తగ్గిందని అంటే ఏం తగ్గుతుంది? వోల్టేజ్ తగ్గదు. వోల్టేజ్ తగ్గితే అసలు పనిచేయదు లోడ్. ఇప్పుడు మీ మోటార్ ఉంది నాన్న, మోటార్ 230 కొంచెం ఒక 10 వోల్ట్స్ పడిపోయిన మోటార్ ఆగిపోతుంది. ఓకేనా? మోటార్ని స్పీడ్గా తిప్పుతున్నారు. స్పీడ్గా తిప్పడం అంటే ఏంటి? ఎక్కువ లోడ్ వేసేసారు దాని మీద. అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? ఎక్కువ పవర్ని తీసుకుంటుంది. ఎక్కువ పవర్ తీసుకోవడం అంటే ఎక్కువ కరెంట్ని డ్రాగ్ చేస్తుంది.
ఓకేనా. ఇప్పుడు లోడ్ తగ్గింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ తగ్గడం అంటే మీనింగ్ ఏమనంటే, మీరు ఇప్పుడు వాటర్ని పంప్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా, వాటర్ని మనం అప్పర్ లెవెల్ నుంచి పంప్ చేయడానికి లోయర్ లెవెల్ నుంచి పంప్ చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఒక వెయిట్ని సేమ్ సర్ఫేస్ లెవెల్ నుంచి లిఫ్ట్ చేయడానికి ఒక 100 feet లోపల నుంచి లిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అలా లోడ్ వేయడం అని అంటారు దాన్ని. ఓకేనా. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలనంటే, మీరు ఒక మెషిన్ తీసుకున్నారు, ఆ మెషిన్తో పేపర్ని కట్ చేస్తున్నారు కదా, పేపర్ని కట్ చేయడం ఈజీనా, ఒక ఐరన్ పీస్ ఒకటి తీసుకున్నాను నేను స్క్వేర్ షేప్డ్, ఐరన్ని కట్ చేయడం ఈజీనా? ఏది ఈజీ చెప్పండి? పేపర్ సార్. పేపర్ని కట్ చేయడం ఈజీ. అంటే దాని అర్థం ఏమంటే, వెన్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్ ద పేపర్, ద లోడ్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద మోటార్ ఈస్ వెరీ లెస్. అంటే లోడ్, దాన్ని లోడ్ అంటారు, ఆ పేపర్ని లోడ్ అంటాం మనం దాని మీద. ద మోటార్ పర్పస్ ఈస్ టు కట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ యువర్ ప్లేసింగ్ ఇట్. ఓకే. వెన్ ఐ ప్లేస్ ఐరన్ పీస్, లోడ్ వేరే చేశాను, లోడ్ పెరిగిందనమాట. దాన్ని కట్ చేయడానికి దీనికి ఎక్కువ పవర్ కావాలి. సో అంటే ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది? ఇన్పుట్ కరెంట్ నుంచి తీసుకుంటుంది. సో అలా మనకి ఏమనంటే లెవెల్ 1 క్వశ్చన్స్, లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్. లెవెల్ 2 ఎలా ఉంటుంది? ఇది చిన్న కాన్సెప్టే, దీనికి ఏం డెప్త్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు, ఒక బేసిక్ అనమాట. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే బేసిక్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటారో అప్పుడు ఈ లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ కూడా అర్థం చేసుకోగలరు. లెవెల్ 1 క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ ఓమ్స్ లా విల్ బి డిఫైన్డ్ అండర్ స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. అక్కడ ఇస్తాడు కింద, ఈజ్ డిఫైన్డ్ అండర్ విచ్ కండిషన్స్, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, ఓన్లీ టెంపరేచర్, ఓన్లీ ప్రెషర్, బోత్ ఏ అండ్ బి, ఇలా ఇస్తారు. సో ఇలా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా మీద, ఒక స్టేట్మెంట్ మీద, ఒక కాన్సెప్ట్ మీద అలా ఇచ్చే ఫార్ములాస్ని అలా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం లెవెల్ 1 క్వశ్చన్గా చదువుకోవాలి. ఓకేనా. సో లెవెల్ 2కి వచ్చేసరికి అక్కడ కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ద రిలేషన్ హౌ, మీకు ఫార్ములా ఉంది V=IR, బట్ వాడు ఏం అడుగుంటాడు? ఛార్జ్ అడుగుంటాడు. ఛార్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫస్ట్ నేను నాకు ఇచ్చిన వోల్టేజ్ని, రెసిస్టెన్స్ని యూజ్ చేసి కరెంట్ కనుక్కోవాలి. కరెంట్ కనుక్కున్న తర్వాత టైం, పర్టికులర్ టైం ఇచ్చి ఉంటాడు. సో మనకి I=Q/T, దాని నుంచి ఏం వస్తుంది? Q=IT. సో I వాల్యూ ఇచ్చాడు, T వాల్యూ ఇచ్చాడు, Q కనుక్కుంటాం. సో అంటే ఇలా ఇంటర్ రిలేషన్ అనమాట. డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నప్పుడు దాని ఇంటర్ రిలేషన్ చూసుకొని మనం డెడ్యూస్ చేసుకొని, ఫస్ట్ ఫార్ములాని డెడ్యూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఇచ్చిన డేటాని దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇలా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి? లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. సో మీకు గేట్లో ఉండేవి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. దాన్ని లెవెల్ 1, లెవెల్ 2గా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని అలా ప్రిపేర్ అయితేనే మనం ఈజీగా గేట్ని క్లియర్ చేయగలము. యూ హ్యావ్ మోర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. ఓకేనా. సో one minute. So while discussing any concept also, you need to always have this kind of mentality and you need to practice it. Okay. So point number 1, you should have a proper planning of selection of subjects. Next, while preparing, you need to think in two ways. One is the basic level, another one is applying level. Applying level means నేను చెప్పా కదా, ఇప్పుడు ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నాకు వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్, టైం ఇచ్చాడు. నాకు వాటి మధ్య ఏ ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు. సో ఐ నీడ్ టు డెడ్యూస్ ఇట్ ఫస్ట్. దాన్ని అప్లయింగ్ లెవెల్ అంటారు. సో అది నెక్స్ట్. అండ్ థర్డ్ ఏమనంటే, యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ వన్ గుడ్ బుక్. 2 types ఆఫ్ బుక్స్. ఒకటి వచ్చేసి టెక్స్ట్ బుక్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ బుక్.
టెక్స్ట్ బుక్ ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక సబ్జెక్ట్కి ఎక్స్పర్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీకు సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ నేమ్ చెప్తారు. ఆ బుక్ ఖచ్చితంగా మీరు ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు ప్రతి లైన్ చదవాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. కుదిరితే దాన్ని సపరేట్ నోట్స్లో రాసుకోవాలి. ఓకేనా? అండ్ దెన్ అలా చేసిన తర్వాత ఆ బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, యూ నీడ్ టు డూ ఇట్. ఒక మంచి బుక్ తీసుకోండి, 2-3 అడగండి, అందరూ ఏదైతే మెయిన్గా సజెస్ట్ చేస్తారో దాన్నే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే మన దగ్గర 4-5 బుక్లు చదివే టైం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఏమంటే ప్రాక్టీస్ బిట్స్. ఏదో ఒక మెటీరియల్ తీసుకోండి, టాపిక్ వైజ్ బిట్స్ ఉంటాయి దానిలో. ఓకే, సో దానికి సొల్యూషన్ బిట్స్ ఉంటాయి, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అలా మనం 2 బుక్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ ఫైనల్గా ఏమంటే యూ నీడ్ టు అటెండ్ సమ్ మార్క్ టెస్ట్. ఎందుకోసం అంటే ఇది నెగిటివ్ మార్కింగ్. నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ యూ షుడ్ నాట్ అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి. మీకు తెలిసిన ఓమ్స్ లాని కూడా తప్పు పెట్టేస్తారు. ఎందువల్ల అని అంటే తొందరపాటు అనమాట. అరే ఇది ఓమ్స్ లా టకటక ఏదో ఒకటి చేసేస్తారు, V = I. ఆ ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది. గేట్లో ఉన్న బ్యూటీనెస్ ఏంటంటే ఆ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఒకటి చేస్తారు, రిమైనింగ్ 3 ఆన్సర్స్ ర్యాండమ్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వరు. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారని అంటే ఒరిజినల్ ఆన్సర్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ ఆన్సర్స్ ఏం చేస్తారంటే ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఆన్సర్ 25 అనుకోండి, మిగిలిందంతా ర్యాండమ్గా ఒక 35, 45, 65 అని ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తారు. కానీ గేట్లో మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ క్వశ్చన్ని ఒక 4 స్టూడెంట్స్, డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారు, లో లెవెల్ స్టూడెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు, మిడిల్ లెవెల్ స్టూడెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు, అప్పర్ లెవెల్ స్టూడెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు, ఎలా తప్పుగా ఆలోచిస్తాడు, ఆ వేస్లో కూడా ఆలోచించి అలా కూడా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ని కూడా అక్కడ పెడతారు. మీరు చెయ్యంగానే ఆన్సర్ వస్తే టక్కని పెట్టేస్తారు. సో అది గేట్లో ఉన్న బ్యూటీనెస్. అలా ఆ ఆన్సర్స్ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. మీరేమనుకుంటారు, పెట్టేసాము వచ్చేసాము అనుకుంటారు. సో అందుకని ఏమంటే యూ షుడ్ బి వెరీ థరో విత్ యువర్ బేసిక్స్. ఓకేనా? సో అందువల్ల ఈ టైప్ ఆఫ్, అందుకనే అన్ని బిట్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయరు. ఓకే, సో టైం మీకు చాలా ఉంటుంది, 3 అవర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, 60 క్వశ్చన్ 3 అవర్స్ అంటే ఒక్కొక్క బిట్కి మీ దగ్గర 3 minutes ఉన్నట్టు, ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నట్టు. ఓకే, సో అలా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నేను చెప్పిన లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 క్వశ్చన్స్ ఎలా అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఉందో మీరు కంపల్సరీ అలానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి, టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మన పవర్ సిస్టమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు యాజ్ ఐ సెడ్ యూ హ్యావ్ 4 పార్ట్స్. జనరేషన్ పార్ట్ ఒకటి, ట్రాన్స్మిషన్ పార్ట్ ఒకటి, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ దెన్ పవర్ సిస్టమ్ ప్లానింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. సో ఇవి 4 ఏరియాస్ అన్నమాట, మేజర్ ఏరియాస్. ఇక్కడ వాటిల్లో కూడా నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్సే పెట్టాను, ఎందుకంటే వీటిలో డామ్ షూర్ మీకు 5 to 6 మార్క్స్ వస్తాయి ఈ టాపిక్స్. సో ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియా అని ఒకటి ఉంది, కింద నుంచి రివర్స్లో రావాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ మీరేం చేయాలి, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కంప్లీట్గా చదవాలి. సో ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమనంటే ఇక్కడ 3 టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టాను. నాగరాత్ అండ్ కొతారి ఒకటి, జేబీ గుప్తా ఒకటి, సిఎల్ వాద్వా ఒకటి. వీటిల్లో ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కంప్లీట్గా చదవండి, ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్తో సహా అన్నీ సాల్వ్ చేయండి. ఆ తర్వాత యు స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బిట్స్, లో ఈజీ లెవెల్ అండ్ డిఫికల్ట్ లెవెల్. వాటిని నేను L1, L2 అని అనుకుంటున్నాను, నేను చెప్పేటప్పుడు అలా చెప్తాను. ఓకేనా? సో మీకు ఇలా ఈ టాపిక్స్, మెయిన్ టాపిక్స్ వరకే పెట్టాను నేను ఇక్కడ. ఈ టాపిక్స్ వరకు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దీనిలో 70% అయిపోయి ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 30% యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ కమింగ్ అండ్ అప్కమింగ్ సెమిస్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఆర్ పర్సంటైల్. సో గేట్లో మీకు పర్సంటైల్ బేస్డే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సారీ, మీకు ఇచ్చే స్కోర్ పర్సంటైల్ బేస్డ్ ఉంటుంది. అంటే ఎలా జరుగుతుందని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ 100కి
65 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ మార్క్ అనుకుందాం. సో రీసెంట్గా ఏమో 75 మార్క్స్ వచ్చాయి, అంతే. అదే హైయెస్ట్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన బిగినింగ్ ఆఫ్ ద గేట్, అంటే ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన వాటన్నిటిలో కూడా హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 75 మార్క్స్, అంతే. 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 ఎవరికి రాలేదు. ఆ 75ని 100గా తీసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నలుగురు ఉన్నాం. సో నలుగురిలో నాకు హైయెస్ట్ స్కోర్ వచ్చింది, నేను 75 తెచ్చుకున్నాను, మీరు 65, 25, 35 తెచ్చుకున్నాను. కానీ ఆ పర్సంటేజ్ పెట్టరు. అది ఎలా మారుస్తారు అని అంటే 75 నేను తెచ్చుకున్నాను కాబట్టి హైయెస్ట్, నాది 100%, అంటే ఐఎమ్ ర్యాంక్ 1. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ 65 ఎవరు ఉంటారో దీంతో కంపేర్ చేసుకొని వాళ్ళకి అక్కడ పర్సంటైల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అపియర్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ మైనస్ యువర్ ర్యాంక్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అపియర్డ్ ఇంటూ 100. ఓకే, సో ఈ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తారు, దీన్నే పర్సంటైల్గా చూపిస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వాడికి హైయెస్ట్ పర్సంటైల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ వాళ్ళందరికీ అలా వస్తుంది. సో నవ్ గేట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ 3 years వ్యాలిడిటీ. మీరు ఈ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వలేకపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇది థర్డ్ ఇయర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది, సెకండ్ ఇయర్స్కి. సో వాళ్ళు ఇప్పుడే బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి రాస్తే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ చివరిలో అయినా సరే మీరు జాయిన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ టేక్ మోర్ ఆప్షన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది డివిజన్ అన్నమాట. మనకి జనరల్ యాప్టిట్యూడ్లో తీసుకుంటే 15% మార్క్స్ యాప్టిట్యూడ్, జనరల్ యాప్టిట్యూడ్లోనే వస్తాయి. 1 mark క్వశ్చన్స్ 5 ఇస్తారు, 2 marks క్వశ్చన్స్ 5 ఇస్తారు. అంటే దీనిలో ఏముంటుందంటే యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ 3 ఉంటాయి. 3 5 5 5 మార్క్స్తో డివైడ్ అయి ఉంటుంది. బట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం 10 క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. ఇలా 1 mark 2 marks. సో అలానే రిమైనింగ్కి వచ్చేసరికి ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, మీరు మ్యాథమెటిక్స్ 15% ప్లే చేస్తుంది. రిమైనింగ్ 70% వచ్చేసి కోర్ సబ్జెక్ట్స్. ఆ కోర్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా మీకు 25 1 mark క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 30 2 marks క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ 2 marks క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను L2 అంటున్నాను, డిఫికల్ట్ లెవెల్ అంటున్నాను. ఈ 1 mark క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈజీ లెవెల్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అని అంటున్నాను. అంటే ఇవి డైరెక్ట్గా మీరు ఫార్ములా అప్లై చేసేవి, డైరెక్ట్గా ఒక స్టేట్మెంట్, ఆ స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేది, అలా ఉంటాయి. సో ఓకే, ఇవి అవసరం లేదు, ఇవి అందరికీ తెలిసిందే. నా ఎవ్రీథింగ్ మేడ్ ఆన్లైన్. అంతకుముందు ఆఫ్లైన్ ఉంది, ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఐ సెడ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మార్క్ టెస్ట్. ఓకేనా? రేపు కూడా ఒక మార్క్ టెస్ట్ ఉంది, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎవ్రీబడి కెన్ అటెండ్. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ డూ అటెండ్. ఒకసారి అటెండ్ అయితే నౌ వేర్ యు ఆర్, ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు, ఎలా పెట్టగలుగుతున్నారు మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో this is about the introduction to your gate. Okay, so ఇక్కడ నేను మీకు జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి చూసి దెన్ టుమారో we will discuss rest of the part. Okay, so I have taken one concept, simple concept. అంటే మీరు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. వెన్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్, ఒక కాన్సెప్ట్ని స్టడీ చేసేటప్పుడు ఎలా చదవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అనే దానికోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నాను. సో కరోనా అన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ కరోనా ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ కరోనా కోవిడ్ పాండమిక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ కాన్సెప్ట్, ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్ కరోనా, బట్ certain similarities will be there. Okay, కరోనా అని తీసుకున్నాం. సో కరోనా, వాట్ ఈస్ కరోనా అంటే అసలు ఫినామినా ఆఫ్ కరోనా. సో యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్, వాట్ ఇట్స్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, what are the factors causing it, what are the methods to eliminate it, and then how to calculate this particular corona. Calculating in the corona means not calculating the corona when it occurs. That particular voltage or current condition is called calculation of current corona occurrence. Okay, so that's called critical disruptive voltage, the voltage where your corona
will be created between two conductors. సో కరోనా అంటే ఏమంటే మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి అన్న. దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. If you have two conductors in rainy seasons especially, because of the breakage of the dielectric strength between the two conductors, రెండు దూరంగానే ఉంటాయి. బట్ మధ్యలో ఏమవుతుంది, వర్షం పడడం వల్ల ఆ ఎయిర్ అంతా ఏమవుతుంది, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువైపోతుంది. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఆ మిడిల్లో ఉన్న కండక్టర్కి గ్యాప్లో మీకు స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి, ఫ్రీ స్పేస్. అది ఫ్రీ స్పేస్ అంటే హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. కరెంట్ని ఒక కండక్టర్లో నుంచి ఇంకో కండక్టర్కి అలౌ చేయదు. బట్ ఈ మాయిశ్చర్ ఎప్పుడైతే ఆ మిడిల్లో ఫామ్ అయిందో దానివల్ల దాని స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. ఎయిర్కు ఉన్న డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఇమీడియట్గా వోల్టేజ్ లెవెల్ మనం ఎంతైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నామో కండక్టర్లో, అది ఇమీడియట్గా మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఫామ్ చేస్తుంది. అదే మీరు టూ కండక్టర్స్ మధ్య ఒక స్పార్క్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఒక నాయిస్ వస్తుంది, హిజ్జింగ్ నాయిస్ అంటారు. So the spark and hissing noise between the conductors, that is existence of that particular noise and this visible light is called corona effect. Okay, now దీనికి రీజన్స్ ఏముంటాయంటే ఇదే అట్మాస్ఫియర్ చేంజ్, కండక్టర్ సైజ్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు సెలెక్టివ్గా తీసుకోవాలి. స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ దగ్గరగా పెట్టినా మనకి ఇమీడియట్గా షార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట, ఆ స్పార్క్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ వోల్టేజ్ మీరు ఎప్పుడు కూడా కరోనా అక్కర్ అయ్యే వోల్టేజ్ని మెయింటైన్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ క్రిటికల్ డిసరప్టివ్ వోల్టేజ్ అని అంటారు. ఓకేనా. సో ఈ కరోనా వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఓజోన్. ఈ కరోనా ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు ఓజోన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, అదొక డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్ ఏమనంటే పవర్ లాస్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను కదా, రియల్ పవర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ load working. Reactive power will responsible for power delivering to these kind of things. ఓకేనా, లాసెస్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది మధ్యలో షార్ట్ అయిందంటే అక్కడ కూడా ఆ స్పార్క్ వస్తుందని అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లైట్. దానికి కూడా కొంత పవర్ కావాలి కదా. కాకపోతే ఆ స్పార్క్ అనేది వీ హ్యావ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వాట్ వీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రీట్ లైట్ హ్యాస్ టు గ్లో. స్ట్రీట్ లైట్కి పవర్ వెళ్ళాలి, ఈ వీటి మధ్యలో స్పార్క్ ఎందుకు నాకు? సో కానీ అక్కడ స్పార్క్ వస్తుంది అంటే కొంత పవర్ దానికి వెళ్ళేది. ఆ పవర్ని ఏమంటాం మనం? యూజ్లెస్ పవర్. అంటే మనకు యూజ్ అవ్వలేదు. యాక్చువల్గా నా స్ట్రీట్ లైట్ గ్లో అయితే దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ పవర్. స్ట్రీట్ లైట్ నాకు లైటింగ్ ఇస్తుంది స్ట్రీట్లో. ఓకేనా. సో ఈ కరోనా అనేది మనకేమవుతుంది, ఎక్స్ట్రా పవర్ని డ్రాగ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ లాస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే రేడియో ఇంటర్ఫరెన్సెస్. మీకు ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ వెళ్తూ ఉంది, ఆ పక్కనే మీరు చూసారనుకోండి, ల్యాండ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అంతకుముందు పాత రోజుల్లో. సో ఆ ల్యాండ్ లైన్స్లో ఒక్కోసారి సరిగా వినపడేది కాదు. సో ఎందువల్ల అంటే ఈ కరోనా అక్కరైనప్పుడు దాని పక్కనే వెళ్ళే వైర్లో కూడా ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దానిలో ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు మనకి వెళ్ళే వాయిస్ సిగ్నల్లో డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో అలా మీరు చదివేటప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ దీస్ వేస్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్, what are its effects, what factors causes this particular effect, what are the methods to remove it, what is the formula of its condition. సో ఇలా ఈ 4 వేస్లో మీరు ప్రతి టాపిక్ చదివేటప్పుడు 4 వేస్లో చదవాలన్నమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కరోనా, డిసడ్వాంటేజెస్, మెథడ్స్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్. ఓకేనా. ఇలా ఒక నోట్స్ ఉండాలన్నమాట మీ దగ్గర. ఓకేనా. సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కరోనా వల్ల ఏమంటే అంటే ప్రతిదానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. డ్యూ టు ద కరోనా ఫార్మేషన్ ద ఎయిర్ సరౌండింగ్ ద కండక్టర్ బికమ్స్ కండక్టివ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వర్చువల్ డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో స్ట్రెస్ ఆన్ కండక్టర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అదొక అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్షన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సర్జెస్ అంటే ఏమంటే మనకి హై వోల్టేజ్ కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినప్పుడు సర్జెస్ వస్తాయి. హై వోల్టేజ్ని సర్జెస్ అని అంటారు. ఆ హై వోల్టేజ్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ కరోనాలోకి వెళ్ళిపోతుంది, మన మెయిన్ స్ట్రీట్ లైట్ బల్బ్లోకి రాదు. సో అలా మన స్ట్రీట్ లైట్ బల్బుని ఈ కరోనా కూడా సేవ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో అలా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అలా అని చెప్పి వీటిని ప్రిఫర్ చేసామనుకోండి ఎక్కువ లాసెస్ కూడా వస్తాయి. ఓకేనా. అంటే దిస్ కరోనా ప్రొవైడ్స్ వెరీ మినిమల్ అడ్వాంటేజెస్.
ఆ చిన్న చిన్న అడ్వాంటేజెస్ కోసం మనం పెద్ద లాస్ని ఎక్స్పెక్ట్ ఒబే చేయకూడదు. ఓకేనా? సో డిసడ్వాంటేజెస్ యాజ్ మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసినవి ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజెస్ అనమాట. రెగ్యులేషన్ ప్రాపర్గా ఉండదు. నెక్స్ట్ మెథడ్స్, ఎలా కరోనాని మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. సో బై ఇంక్రీజింగ్ ద కండక్టర్ సైజ్, ఇంక్రీజింగ్ ద కండక్టర్ స్పేసింగ్, బండిల్ కండక్టర్స్ వాడడం వల్ల. ఓకేనా? సో అంటే ఇవి ఎలా తెలుస్తాయి అని అంటే, ఇప్పుడు నాకు తెలియదు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్స్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాలో ఈ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ వస్తేనే కరోనా వచ్చినట్టు. ఇది రాకూడదు అని అంటే నేనేం చేయాలి? ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని నేను కంట్రోల్ చేయాలి. ఇప్పుడు వి పెరగకూడదు అని అంటే ఎంని కూడా పెంచకూడదు, బికాస్ వి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం, జి, డెల్టా అండ్ డి. వీటికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంది వి, ఆర్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ని మనం ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ ఆర్, డయామీటర్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ డి. ఓకే, సో కండక్టర్ సైజ్ని పెంచాలి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్స్ని కూడా పెంచాలి. ఓకే, సో అలా మనం ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎం పెరుగుతూ ఉంది, సో ఆబ్వియస్గా కరోనా ఎఫెక్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్పి మనం వీ కెన్ డెడ్యూస్ ద థింగ్స్. ఓకేనా? సో ఇలా మనం ఒక కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఐ విల్ షో యూ లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 వేస్ ఎలా ఉంటాయి, డిఫరెన్సెస్. ఇది ఒకసారి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ our main focus is to what is gate, how to prepare for the gate, and how to make the preparation plan అనేది ఎలా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ when you are reading a particular concept, so in how many ways I need to think. ఫస్ట్ మీరు థింక్ చేయాలి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. అప్పుడు ఈజీగా తక్కువ టైంలోనే మీరు ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకోగలరు. ఓకేనా? సో అబోవ్ ఆల్, selecting a good book and practicing bits will give you more marks in GATE. Remember this. నేను చెప్పిన వాటన్నిటిలోకెల్లా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే ఒక మంచి టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్. ఇవి రెండే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి రీజన్ అవుతాయి. ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా చదువుతామంటే వాట్ ఈస్ కరోనా, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్, ఫ్యాక్టర్స్, ఇలా మామూలుగా చదువుకుంటూ వచ్చేస్తాం. అలా చదువుకున్నప్పుడు బిట్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం కాదనమాట, మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో అందుకని చదివేటప్పుడే మనం దాన్ని అసలు ఇదేంటి మనమే అనుకోవాలన్నమాట. సో వాట్ ఇట్ ఈస్, వై ఇట్ కమ్స్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ టు ఎలిమినేట్ ఇట్. సో క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా ఇస్తాడు అని అంటే ఇలా ఇస్తాడు. కరోనా కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై డిక్రీజింగ్ ద కండక్టర్ సైజ్, బై ఇంక్రీజింగ్ ద కండక్టర్ స్పేసింగ్ అండ్ కండక్టర్ సైజ్, బై యూజింగ్ బండిల్ కండక్టర్స్, బోత్ బి అండ్ సి. ఇలా ఇస్తారనమాట. సో అంటే మనం చదివేటప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చదివిన ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్లో కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో అలాంటివి ఎలా తెలుస్తాయి అని అంటే మీరు ఇలా దాన్ని క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ చదివినప్పుడు మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది రాదు. అండ్ దెన్ ఎక్కువ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు దీనిలో ఇలా ఇస్తున్నారు, ఈ కాన్సెప్ట్లో బిట్ ఇలా అడుగుతున్నారు అని మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ఎలా ఆలోచించాలో కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అందుకని యూ హ్యావ్ టు read and plan like this. Okay, so just start your preparation. అంటే టైం తక్కువ ఉంది. సో ఉన్న 2.5 monthలో మనం కరెక్ట్గా ఒక 5 సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్స్, మంచి టెక్స్ట్ బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని చదివే ప్రతి టాపిక్ని కూడా ఇలా చదువుకుంటూ ఆ ఫార్ములాస్ ఒకచోట నోట్ చేసుకుంటూ చదివేటప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకుంటూ ఒక నోట్స్లో అవన్నీ నోట్ చేసుకుంటే తర్వాత మీరు జనవరి నుంచి మార్క్ టెస్ట్లు స్టార్ట్ చేయాలి. డిసెంబర్ వరకే ఈ ప్లాన్ మొత్తం. వాట్ ఎవర్ మేబీ యువర్ రీడింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ ఎండ్ బై డిసెంబర్. అండ్ యువర్ ప్రాక్టీస్, ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్, బిట్స్ ప్రాక్టీస్, మార్క్ టెస్ట్లు నేను చెప్పేది బిట్స్ ప్రాక్టీస్ కాదు.
Textbook reading and bits practice must be end by December. ఓకే టెస్టులు ఎన్ని ఎక్కువ అటెండ్ అయితే మీకు అంత ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, అందుకని ఎక్కడ ఫ్రీ మాక్ టెస్టులు పెడుతున్నా అటెండ్ అవ్వండి, ఆన్లైన్లో కానీ ఆఫ్లైన్లో కానీ. యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఛాన్సెస్ టు క్లియర్ ది గేట్. ఓకే, టెస్టులు అటెండ్ చేయకుండా మనం ఊరికే కాన్సెప్ట్ పెట్టుకొని వెళ్ళామా అని అంటే ఖచ్చితంగా బోల్డ్ అండ్ మిస్టేక్స్ చేస్తారు. తర్వాత బయటకు వచ్చి ఇవన్నీ నాకు తెలుసు అని అనుకుంటారు. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ దిస్. Okay, so if you have any doubts in the next class, please ask me. I'll clarify it. Okay, so before leaving, just wait for a second. I'll be posting attendance Google form link. So please share to your friends also, ask them to fill this. Okay, and one more thing, through the Prerana, already some of the students have registered for GATE, right? Some reservation category students, for them we are providing the whatever the amount you paid for the GATE. Okay, so for that you can contact Sirishaman. Okay, so please make use of this. Okay, it will be very useful for you. Okay, maybe we are not covering all the types of bits and questions, everything. Okay, but what we are covering, surely I have a confidence that you can get your 4-digit rank. Okay, so if you want to get 3-digit 2-digit rank, it depends upon your practice, hard work. Remember this, GATE is hard work. Remember this, GATE is hard work, comes by hard work. Okay, it's not luck. Okay, so all the best. Please fill this. I'll post this in the group also. Okay, in the next class we will practice some more concepts along with level 1 level 2 questions. Okay, so that's all for today. Thank you for attending. If you filled it, then you can leave the class.